کیا سود سے کمائے ہوئے پیسوں میں برکت ہوتی ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 اور 277 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 276 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کافر کو دوست نہیں رکھتا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ کلمہ یمحقو کا معنی بتدریج کم ہونا ہے۔ محاق اس چاند کو کہتے ہیں جو مہینے کی آخری راتوں میں کم ہوتے ہوئے اس حد تک پہنچ جاتا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ لفظ ربا کے مقابلے میں ہے جس کے معنی ہے تدریجی طور پر بڑھنا۔ زیر بحث آیت میں اس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سود خور اگرچہ دولت کو جمع کرنے کے لیے سود لیتا ہے، لیکن مال و دولت کی بدولت جو خیر و برکت حاصل ہونی چاہیے خداوند وہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سود کے مال کا خاتمہ ہو جائے، بلکہ اس مال سے جو اہداف و مقاصد پورے کرنا ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے۔ سودی نظام میں نہ تو سعادت اور محبت ہوتی ہے اور نہ ہی امن و سکون ہوتا ہے۔ بہت سے دولت مند لوگ ہیں جنہیں اپنے سودی سرمائے سے کسی قسم کا سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ معاشرے میں لوگوں کی محبت حاصل کر سکے ہیں۔ اس کے برعکس جس نظام میں انفاق، صدقات اور قرض حسنہ کا رواج ہے اس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس قسم کے نظام میں غریب لوگ مایوس نہیں ہوتے اور امیر لوگ مال اندوزی اور دولت کی جمع آوری سے بے نیاز اور سنگ دلی سے محفوظ رہتے ہیں۔ معاشرے کے محروم طبقات میں انتقام جوئی، چوری اور خیانت جیسی برائیوں کا تصور نہیں ہوتا، اور صاحبان ثروت و دولت کو اپنے مال کی حفاظت و حراست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاشرے میں ایک قسم کا توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے جس میں محبت و الفت، رحمت و مہربانی، باہمی صلاح و مشورہ اور امن و سکون کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تفسیر فخر رازی میں ہے، جب سود خور انسانی معاشرے کے توازن و اعتدال، مہر و محبت اور عدل و انصاف کو مٹاتا ہے تو وہ خود اور اس کا مال و دولت بھی غریبوں کے لعن و نفرین کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ لوگوں کا کینہ، انتقام اور چوری کی سازشیں اسے ہر وقت خوف زدہ رکھتی ہیں، اور یہی چیز اس مال کی نابودی کا ایک نمونہ ہے جس کا ذکر آیت میں آیا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، مال و ثروت کی ظاہری نشو نما تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے۔ سود کی بنیاد پر قائم ہونے والا اقتصادی نظام تباہی و نابودی کی طرف بڑھتا ہے۔ نمبر 2، سودی مال کو تباہ کرنا سنت الہی میں سے ہے۔ یمحق اللہ الربا فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ اور زکوٰۃ کا رواج پانا اقتصادی استحکام اور ترقی
का बाइस है। नंबर 4, सूदखोर अल्लाह की मोहब्बत और रहमत से महरूम है। नंबर 5, सूदखोर बहुत नाशुक्रा और गुनाहगार है। वो लोगों के माल को अपने जिम्मे ले लेता है और जब तक अदा न कर दे उसके जिम्मे रहता है। जिंदगी को अपने लिए हराम कर लेता है, अपनी इबादत को बातिल कर देता है और हिर्स, तमा और संगदिली को अपने ऊपर हुक्मरान बना लेता है। अब आइए सूरह बकरा की आयत नंबर 277 की तिलावत और उसके तर्जुमे को सुनते हैं। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम अंजाम दिए, यानी नमाज को कायम किया और ज़कात अदा करते रहे, उनका अज्र उनके परवरदिगार के पास है। न तो उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। तिलावत और तर्जुमे को सुन लेने के बाद अब आइए इस आयत के नुकात को भी सुन लेते हैं। ये आयत सूदखोरों के मुकाबले में, जो कि कफ़ारिन असीम हैं, मोमिनीन की तस्वीर कशी कर रही है, जो नेक आमाल अंजाम देते हैं, नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुआशरे से सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए ईमान, अमल सालेह, नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। लोगों की 4 किस्में हैं। नंबर 1, जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल अंजाम दिए हैं, ऐसे लोगों को मोमिन कहा जाता है। नंबर 2, कुछ लोग वो हैं जो न ईमान लाए और न ही आमाल साले अंजाम दिए हैं, ऐसे अफराद को काफिर कहा जाता है। नंबर 3, बाज लोग वो हैं जो ईमान तो ले आए हैं लेकिन आमाल साले नहीं लाए, ऐसे अफराद फासिक हैं। नंबर 4, बाज लोग ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए लेकिन ईमान का इजहार करते हैं और जाहिर में नेक आमाल अंजाम देते हैं, ये लोग मुनाफिक हैं। अगर सूदखोर खुदा और लोगों से अलग थलग रहते हैं तो दूसरी तरफ कुछ अहले ईमान लोग भी हैं जो नेक आमाल अंजाम देते हैं, नमाज के जरिए खुदा से राबते में होते हैं और ज़कात अदा करने के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं। नुकात को सुन लेने के बाद अब आइए इस आयत में मौजूदा पैगामात को भी गौर से सुनते हैं। नंबर 1, इस्लाम इबादी और फर्दी मसाइल के साथ साथ इक्तिसादी और अवामी मसाइल पर भी तवज्जो रखता है। नमाज और ज़कात को इकट्ठा जिक्र किया गया है। नंबर 2, अमल साले के बाद नमाज और ज़कात का जिक्र इस बात की अलामत है कि नेक और शाइस्ता कामों में इन दो का अलग हिसाब है। नंबर 3, नेक काम करने वालों की तारीफ व तमजीद करना और बदकारों की तंबीह करना एक तरबियती उसूल है। नंबर 4, ज़हीन वो है जो अपने हिसाब किताब में सिर्फ आज हाथ में मौजूद चीज को नहीं देखता बल्कि मुस्तकबिल को निगाह में रखे और अल्लाह ताला के पास जो उसका ज़ख़ीरा है उसे भी मद्देनजर रखे। नंबर 5, जो मोमिनीन अमल साले अंजाम देते हैं और नमाज व ज़कात अदा करते हैं उन पर अल्लाह ताला की खास नजर करम होती है। कलमे रब्बिहिम उसके खास लुत्फ़ व करम की दलील है। नंबर 6, इलाही वादे नेक आमाल के लिए शौक व रग़बत दिलाते हैं। नंबर 7, हकीकी अमन व सुकून सिर्फ ईमान, नेक आमाल, खुदा के साथ राबिता और लोगों के साथ ताल्लुक रखने में है। नंबर 8, अमन व अमान के असबाब में से ईमान, अमल साले, नमाज और ज़कात है। तो नाज़रीन किराम, हमने ये जाना कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और सूद खाने वाला अल्लाह की रहमत और मोहब्बत से महरूम होता है। जो शख्स ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दे उसे मोमिन कहा जाता है और जो मोमिनीन अमल सालेह अंजाम देते हैं और नमाज व ज़कात अदा करते हैं ऐसे मोमिनीन के ऊपर अल्लाह की ख़ास नज़र करम होती है। ये थे हमारे सवालों के जवाबात। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सबील कुरान,
قرآنی سماج کی پہچان.